यूज करनी आती है। असं बच्चों को कंडेंसेशन सिखाते, इवेपोरेशन सिखाता, यूज करो, नहीं दिखता उन्होंने आस पास भी। साडे कपड़े क्यों सुकते नहीं, वेड़ा धोने क्यों सुक जाता है, उसनों और जो क्लास पढ़िया रिलेट करने बहुत दिक्कत आ रही सी बच्चे। एक चीज सानू भी महसूस हो रही सी बड़े सालों तो, और मैनू लगता है कि एक गवर्नमेंट को भी या अपने प्लानर्स को भी महसूस हो रही सी। जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ये पॉलिसी आई है आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बाद सिर्फ एक बार पहला बनी सी, उस तो बाद हुण दोबारा इस दे विच चेंजेस आए। ये चेंजेस ने बच्चों को अपने आप दियां एबिलिटीज कैपेबिलिटीज को पहचानना, उन्होंने यूज करने में बहुत हेल्प करे। ये सैशन असीं ताइयों ही रखा है कि जो एक चेंजेस आ रही ने उस हिसाब नाल असीं स्कूल पढ़ावांगे, उस हिसाब नाल साडा क्लासरूम इंटरैक्शन चेंज होएगा, उस हिसाब नाल एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज होएगा, उस हिसाब नाल सानू पेरेंटल सपोर्ट भी चाहिए है, और तुहाडे कोल भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हुण प्लानिंग्स रिगार्डिंग एजुकेशन की चल रही है। जो अपना बच्चा कोई थर्ड फोर्थ ही चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी डजंट फोकस ओनली ऑन थर्ड एंड फोर्थ। एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चा पकड़े 2.5 साल तो, और बच्चे को लेके जाना है रिसर्च तक। ये प्लानिंग पूरी 19 साल की आई है कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे की कितना डेवलपमेंट हो रही है, और ये जान के सानू बड़ी खुशी होएगी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ प्रोग्रेसिव अप्रोच है कि नॉलेज तो सारे कोल ਹੁੰਦੀ है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੀ दुनिया का सब तो ਉੱਚਾ माउंटेन ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता उस ਵੇਲੇ गूगल करके आ जाएगा। सानू इस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, क्योंकि हर एक ਦੇ क्लिक ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ इन्फॉर्मेशन पेगी। ਹੁਣ इन्फॉर्मेशन तो है, पर इन्फॉर्मेशन ਨੂੰ यूज किद्दां करना है, यही कुछ ਅਸੀਂ ਅੱਜ अपने सैशन देखांगे, और यही कुछ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करना चाहते हैं। ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी है ਤੁਹਾਡੇ रिस्पॉन्स देख के, ਤੁਸੀਂ एफर्ट करके पहुंचे, अपने बिजी स्केड्यूल जो टाइप करिया और आके सानू सुनने वास्ते थोड़ा जिहा इनलाइटनमेंट जो कि साडी समझ विच आया तुहाडे नाल शेयर करना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ अपने बच्चों की आने वाली जिहड़ी पढ़ाई वाला साल है किदां मीनिंगफुली यूज कर सकते हो। और मैं तुहाडी बहुत तहे दिलों धन्नवादी हाँ कि तुसीं अपना टाइम कढिया और अज साडे विच आए। इस सैशन जिहड़ा है लीड करेंगे साडे डायरेक्टर सर मिस्टर नवजोत सिंह। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम टू टेक अप दिस सैशन। थैंक यू। अमृत इंडो कैनेडियन अकैडमी की टीम के बिहाफ से इत्थे पहुंचे सारे पेरेंट्स को मेरे वालों प्यार और सत्कार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद करना कि तुसीं अपना कीमती समा कढ के इत्थे पहुंचे हो। ईरान के एक सूफी फकीर हुए ने अली हुजविरी, उन्होंने करीब 40 साल नॉलेज के उपर रिसर्च की ते उन्होंने एक किताब दी, एक नगमा दिता इंसानियत को, जिसनों नॉलेज के उपर, जिसनों ज्ञान के उपर सब तो डूंगी रिसर्च मन्निया जाता है। उस किताब का नाम है कशफुल महजूब। इसका जो पंजाबी दे विच आपां ट्रांसलेशन करनी होवे तां मतलब बनदा ज्ञान की खोज। ते इस किताब दे विच अली हुजविरी, जिन्हां नूं पीर दाता बख्श के नाम नाल भी जानिया जाता दुनिया दे विच, वो बहुत सोहना लिखते हैं कि ज्ञान वो नहीं जो याद करना पवे, ज्ञान वो है जो याद रह जाए। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कंट्री के एक बहुत उगे राइटर हुए हैं। उन्होंने अपनी बुक साधना के लिखा कि सिर्फ जानकारी एजुकेशन नहीं होती, कि एजुकेशन वो ज्ञान आ जो अपन आत्मिक तल तक निखार दे। तो इदा ही इंग्लिश के एक मशहूर पोइट हुए हैं जॉन डन, उन्होंने एक बुक आ बॉडी एंड सोल, वो लिखते हैं कि जो ज्ञान पाना हो तो सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक ज्ञान को जोया जाए, दूजा ज्ञान को हंडाया जाए। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 3 फिलोसफीज ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ फिलोसफीज ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਜੂਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਹੁਜਵੀਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ TSR ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਸ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਪੜਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ TSR ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਨੇ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ TSR ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 250 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 78% ਮੈਥਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 78% ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਰੀਨ ਗ੍ਰੈਬ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਪਨਾ। ਤੀਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਕਲਪਨਾ, ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ, ਲਾਇਰਸ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ NITs ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MTech ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ $60 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਲੌਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ਼ਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਗਵਾਏ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਸ਼ੌਂਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ B.Ed ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 4 ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, BA ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾਂ BSc ਕਰੋ ਜਾਂ B.Tech ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ B.Ed ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਵੱਲ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ B.Ed ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ। ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਥਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਊਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ, ਬੱਚੇ ਆਹ ਸੋਚਣ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਵਰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ HCI ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ। HCI ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ HCI ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਸਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 44% ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ 56% ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 56% ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ HCI ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCI ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 355 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੋਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 625 ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ 355। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਐਸਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ 300 ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 300 ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ ਹੈ 355। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ 530। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCI ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5.8 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਏ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਔਸਤ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ 12 ਦੇ 12 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 12 ਦੇ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ HCI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3, 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਮ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, 12 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਸਟੇਟਸ ਮਾੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 10+2 ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1st 2nd 3rd 4th 5th, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਆਪਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 6ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 70% ਲੈ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, 90% ਲੈ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 70% ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਵਾਏ ਨੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਕਨੈਕਟਡ ਆ।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਕ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਸਬ ਪਾਰਟ ਟੀਚਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 90% ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਟੇ ਕਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰੱਟੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀ ਹੁਸਵੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਸ। ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਵਾਕ ਵੀਕ ਆ। ਜਵਾਕ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇ 15 ਸਾਲ ਨੇ ਐ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5+3+3+4। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜੋੜਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ ਤੇ ਯੂਕੇਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਂਡਲੇ ਯੂਕੇਜੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਊਗਾ ਕੌਣ? ਆਹ ਬੋਡੀ ਲਊਗੀ, ਪਰਖ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਊਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? 5 ਸਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 1 ਸਾਲ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲੱਬ ਕਰਤੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਫਿਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਆ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ 3rd 4th 5th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਾਈਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ 3rd 4th 5th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ 5 7 10 ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜਾਇਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਣ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ 7ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਥਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਥਸ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥਸ, ਸਾਰੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸਿਕ, ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਲੈ ਲਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਮੈਥਸ ਪੜਾਉਣ ਦੀ, 2 ਸਾਇੰਸਸ ਪੜਾਉਣ ਦੀ, 2 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਟਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਨਗੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਮਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਟਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜਨਰਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ। ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰੀਮਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 2 ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਸ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਸ ਲੈ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਰਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਬੋਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਕੁਐਸਚਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਪਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੂੰਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਅਰ ਸਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਅਰ ਸਤਰ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘੇ ਸਤਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਪਰਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 5+3+3। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਗਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਕਲਚਰ ਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਦਿਨ ਬੈਕਲੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿਖਾਓ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 150 ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੌਂਪਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੀਪ੍ਰੌਂਪਟਰ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 18,000 ਤੋਂ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਸਾਬਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 150 ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ 150 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 75 ਆਈਟਮਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰੋ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਫੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਆ ਪਹਿਲੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਡਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਰਾਂ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨੋਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਨੀਲਾ, ਸਕਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ, ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਿਉਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਉਹੀ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ। 7ਵੀਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, 7ਵੀਂ ਚ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਤਾ ਆਨਸਰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਨੀਮਲਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਧੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਫੋਰੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੱਟੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 5-6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰਸ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋਨੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਕੇਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਿਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੀ ਹੈ ਗੈਲਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆ ਸਕ੍ਰੈਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਨੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਆ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੋਲ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਐਪਸ ਗੇਮਸ ਬਣਾਉਣ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੇਮਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ AR VR ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਵਧਾਈਏ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਡਸ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਡਸ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਰਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਰੇਕ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਣੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੀਚਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਡ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ A ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਆ, 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਇਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੈਪ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੋਟਬੁੱਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਿਖੂਗਾ ਜੋ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਟੀਚਰ ਕਹੂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਰਾਉਂਡ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ A ਜਾਂ B ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ B ਲਿਖਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ B ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ, ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ A ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ B ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਵਾਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਪੱਕ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਕੋਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੋ। ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਟੌਮ ਬੋਲਿਆ ਇਦਾਂ ਟੌਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਥੌਮ ਬੋਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 50,000 ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੀਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ ਭਰਨਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਰਨਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਿਆਈਏ। ਆਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਲੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੀਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਕੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਗਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੁਆ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੈਗਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰੀਟੀਚਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਹੈ ਰੀਟੀਚਿੰਗ। ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ 5th ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 70 ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 50 ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 90 ਆ ਗਏ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ 5th ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ। ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ 5ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਦਾ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟੀਚਿੰਗ ਰੀਟੀਚਿੰਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਟੀਚਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ। ਪਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂਗਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਨੰਬਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਟੀਚਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ ਬੱਚੇ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ 12 ਆਏ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-3 ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਪੜਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਈਪੀਐਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਊਗਾ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੀਟੀਚਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਟੀਚਰ ਪੈਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਵੀਐਸ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੋਂ। ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਣਚੱਕਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਏਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਫਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ 0 ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਰਨਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਫਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ 0 ਪੀਰੀਅਡ ਟੀਚਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਰਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚਾ ਸੁਣੂਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਊਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ CBSE ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CBSE ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ।
ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਨਾ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ 3 + 2 ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਟੀਚਰ ਹਾਊ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲॉड ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ 5 ਪਹਿਲੂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਖਬਰ ਹੈ ਕਾਦੀ, ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵਾਟ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 40% ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਚਲੋ 3 + 2 ਚਲੋ 5 ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਕਚਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੇਪਰ।
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਊ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਪੰਜੇ ਐਂਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 1। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 1। ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸਟੇਜ 2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿੰਕਰਸ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਸੀ, ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਐਮਫਸਿਸ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 5 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੀਚਰ ਨੇ, 5 ਜਾਂ 6 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ 3 ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ਪਰਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀਕ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਟੀਚਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਜ 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਫੂਕ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਐਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਐਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 4 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੌਨ ਡਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ। ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਚਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਲੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਚਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਚਰ ਰੋਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਦਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਦਰ IAS ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ IAS ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ IAS ਬਣਨਾ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਦੀ। ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਓਵਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਲੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ। ਫੋਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੌਟਸਟਾਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜ਼ੂਲੂ ਲਾ ਲਈਏ, ZTV ਲਾ ਲਈਏ, ਬਾਲਾਜੀ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਂਗਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਪਛਤਾਈ ਗਿਆ। ਸੋ OTT ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੌਂ ਕੇ ਜਾਂ ਹੰਡਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਜੌਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਿਕਟਿਵ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜੌਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋ ਫੇਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ 3 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ 3 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਲੰਘਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜੂਗਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਊਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਕੋਰਲ ਟੈਸਟ ਲਊਗਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।